software testing, all these things সম্বন্ধে we'll discuss little more in this demo class, which will help you. Okay, which will help you to make up your mind that should we go for this software testing course or not. Could be with us, could be with some other tech school, but it's up to you. But the intention for this class or session would be to help you out and give you enough information to make up your mind যে সফটওয়্যার টেস্টিং ইন্ডাস্ট্রিটা কেমন, সেটাতে ক্যারিয়ারটাকে স্টার্ট করতে হলে কি করতে হবে। সো লেট মি শেয়ার মাই স্ক্রিন রিয়েল কুইক। আর ইউ গাইজ এবল টু সি মাই স্ক্রিন? কেউ একজন ভলান্টিয়ার বলবেন? জি ভাই, জি ভাই। জি ভাই। Wonderful. So if you just simply go to Google, if you write by my name, which is Syed Mukid Ahmed, you will land it in my LinkedIn account. So if you go to my LinkedIn account and you would see this is me and a little bit about myself. So I have completed my bachelor's and master's from Dhaka University, which is BBA and MBA. Okay, so it's loading up. Yep. So I have completed my bachelor's and master's from BBA and MBA from Dhaka University. After that, আমি গ্রামীণ ফোনে ছিলাম, বাংলাদেশের biggest telecom company গ্রামীণ ফোন for 7 years এর মতো ছিলাম. Then I moved to USA in 2014 and I joined as a test automation engineer with EcoStar. So EcoStar is the parent company for Dish TV, Dish Network. So after that, I worked for Kohl's, so retail giant Kohl's, and I worked for them for 3 years. And then I worked Northeastern Mutual, which is one of the Fortune 100 companies. And then I left Northeastern Mutual and I started my own company, which is Next Valley. So this is a little bit about me. And so if I go to the presentation and it will help you out on that, that is so let me just so আমার জাস্ট ব্রিফটা তো আমি বললামই। সো তারপরে কোশ্চেন আসতে পারে যে where are we located? So we are basically located in Milwaukee, Wisconsin. So if you guys know Wisconsin, that is good. If you know about Milwaukee, that is also good, because before coming to Wisconsin, Milwaukee, I also never heard of this city, Milwaukee. But it America, one of the 20 largest cities in USA. So it হয়েছিল যে my project was in New York City when I was working for EcoStar. যে বললাম না, EcoStar একটা কোম্পানির সাথে কাজ করেছি প্রথমে এসে। So after that, when that project ended, I got an email from my HR and saying that your next project is with Kohl's, and then the location is Milwaukee, Wisconsin. তো ওই দিনের আগে আমি কখনোই জানতাম না where is Milwaukee and where is Wisconsin. যাই হোক, but after that I settled in Wisconsin, and এখান থেকেই I joined everyone and I opened my company here also. So Wisconsin is right here. আপনি যদি US এর ম্যাপটার দিকে তাকান তাহলে শিকাগো and exactly here is Wisconsin, and Milwaukee সিটিটা হলো exactly here. So Michigan, Illinois, Minnesota, Iowa, Wisconsin is here. So আমাদের কোম্পানিটা উইসকনসিন এ রেজিস্টার্ড। And our trainers are different, located in different parts of the world. So আমাদের বিজনেস মডেলটা একটু ডিফারেন্ট। অন্যান্য যে টেক স্কুলরা আছে বা যারা এরকম ট্রেনিং প্রোভাইডাররা আছেন, ওনাদের বিজনেস মডেলটা হলো যদি ইন পার্সন যেতে হয় বা আপনার কোন একটা বিগ সিটিকে কেন্দ্র করে ওরা করেছেন। সো আমাদেরটা একটু ডিফারেন্ট, বিকজ আমাদেরটা হলো 100% রিমোট। ইউ ক্যান জয়েন ফ্রম এনিওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। হ্যাঁ, সেই জন্য আমাদের কনসালটেন্টরা ইউএসএ এবং কানাডা দুই জায়গা থেকেই জয়েন করে থাকেন, যারা ট্রেইনি বা যাদেরকে আমরা কনসালটেন্ট বলি। হ্যাঁ, যারা স্টুডেন্ট, সো তাদেরকে আমরা কনসালটেন্ট বলি। সো কনসালটেন্টরা ইউএসএ এবং কানাডা দুই কান্ট্রি থেকেই আপনার লোকেটেড, এবং আমাদের ট্রেনাররা দে আর অলসো লোকেটেড ইন ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। যেমন আমাদের ইন্ডিয়া থেকে 2জন ট্রেনার আছেন, বাংলাদেশ থেকে আছেন 2জন, তারপরে স্পেন থেকে আছেন, তারপরে এবং ইউএসএ থেকে তো আছেই। সো
এবং ডিফারেন্ট পার্ট, সো এভরিবডি ইজ লোকেটেড ইন এভরিওয়্যার। সো আমাদের consultants are located in different part of the USA and Canada, and trainers are located in different part of the world. So that is a good fun thing for us. এখন, so as a company, where would you find us? So simple, if you just go to Google and just write the name Next Valley, নামটা স্পেলিংটা অনেকে আবার ভুল করে, NEXXVALI, দুইটা X, NEXXVALI, not Y. So Next Valley লিখে সার্চ করলেই you will get everything about Next Valley. আমাদের কনসালটেন্সি কোম্পানিটা কবে এস্টাবলিশ হয়েছে, আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে শুরু করে, ওয়েবসাইট থেকে শুরু করে, এইচ এন্ড এভরিথিং ওখানে আছে। সো সবার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে যে এক্সপ্লোর অ্যান্ড দেন go to our Facebook page, go to our website. So আমাদের কোম্পানিটা দুইটা সাইট আছে, একটা সাইট হলো প্লেসমেন্ট, which is a purely project management. So because after working for more than 15 years, I thought that, okay, fine, let's open the own company and then start working on the projects. So different projects we have, and so our consultants and then employees, they are working in different USA projects, and mostly they are working from home. And another side holo training side. So training যেটা হচ্ছে যে, as I said, it is 100% remote and online based. You can join from anywhere. So now, যেহেতু I have some knowledge about software industry both in Bangladesh and in USA, especially in USA তেই বেশিরভাগ কাজ করা হয়েছে আমার। তো সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে আমি একটা জাস্ট ওভারভিউ দিতে চাচ্ছি, দ্যাট উইল রিয়েলি হেল্প ইউ, অর আই উড সে ইন্সপায়ার ইউ। ওকে, আই উড সে ইন্সপায়ার ইউ to go and come and explore your curiosity in this industry. So back in the time 90s এ, আমরা যারা মোস্টলি আমরা 90s কিড, হ্যাঁ, although I was born in early 80s, but I am 90s kid. So 90s এ আমরা যেটা হতো যে সফটওয়্যার আমরা কি করতাম, আমরা সিডি কিনতাম, হ্যাঁ, বা ডিভিডি কিনতাম। সো ডিভিডি বা সিডি গুলা আমাদের ল্যাপটপে, তো তখন তো ল্যাপটপ আমাদের ছিল না, তো অ্যাভেলেবেল ডেস্কটপ কম্পিউটার ছিল, ওই ডেস্কটপ কম্পিউটারে আমাদের ইনস্টল করতে হতো। তো ইনস্টল করার পরে সেই সফটওয়্যার গুলো আমরা ইউজ করতে পারতাম। আবার যদি কখনো আমাদেরকে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হইতো, তখন আমাদের কি করতে হইতো, ওই ওই আরেকটা সিডি কিনতে হতো, আরেকটা সিডি করে সফটওয়্যারটাকে আপডেট করতে হতো। সো ব্যাক ইন দ্য টাইম থেকে মডার্ন ডেজে এখন আপনি চিন্তা করেন যে আমি যে ল্যাপটপটা এখন ইউজ করতেছি, এটাতে কোনো সিডি রুমই নেই, হ্যাঁ, বা ডিভিডি রুমই নেই। সো কনসেপ্ট অফ সফটওয়্যার হ্যাজ অলরেডি টোটালি dramatically changed. So nowadays softwares are more of a web browser based. So anybody can join and use the software mostly from a browser. এখন আপনি হার্ডলি মনে পড়ে যে লাস্টে কোন দিন কোন একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হয়েছে, খুবই কম। হ্যাঁ, স্পেশালাইজ কিছু সফটওয়্যার থাকতে পারে যেগুলোতে ইনস্টল করা দরকার হতে পারে, বাট রেগুলার ডে টু ডে লাইফের যে সফটওয়্যার গুলো আমরা ইউজ করি, যেমন ফেসবুক, হ্যাঁ, যেমন ইউটিউব, আপনি কি ইউটিউবটা আপনার ফোনে আপনার অ্যাপটা ইনস্টল করেছেন, কিন্তু ইউ ক্যান ইউজ দ্য ইউটিউব ফ্রম দ্য ব্রাউজার। জাস্ট www.youtube.com এ গেলেই আপনি সব পাচ্ছেন। সো সফটওয়্যার গুলোর নেচার গুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে, হ্যাঁ। সো এবং নাওএডেজ সফটওয়্যারস আর মোর ডাইনামিক, পাওয়ারফুল এন্ড ইন্টারঅ্যাক্টিভ। কেন বললাম ডাইনামিক? কারণ আপনার সফটওয়্যার গুলো যেটা হচ্ছে যে, মানে আপনি যখন ইউটিউবে কোনো একটা ভিডিও দেখছেন, হ্যাঁ, সেই মিলিয়নস অফ ভিডিওস, ইউ আর নট স্টোরিং দেম অন ইউর ল্যাপটপ অর অন ইউর ফোন, ইউ আর জাস্ট কানেক্টিং টু দেয়ার সার্ভার অ্যান্ড জাস্ট ওয়াচিং দেম, মানে স্ট্রিমিং যেভাবে হচ্ছে। পাওয়ারফুল, ডেফিনেটলি দে আর ভেরি মাচ পাওয়ারফুল, বিকজ আপনি কখনো খেয়াল করে দেখবেন যে আপনি যেই ভিডিও লাইক করেন, ওই ক্যাটাগরির ভিডিও কিন্তু আপনাকে রিকমেন্ড করে ইউটিউব। সো সফটওয়্যার গুলো অনেক পাওয়ারফুল হয়ে গেছে এবং অনেক বেশি আপনার আপনার ট্রান্সফরমেশনটা অনেক বেশি স্মুথ হয়েছে সফটওয়্যার গুলোতে, হ্যাঁ। আরেকটা হলো ইন্টারঅ্যাক্টিভ। ইন্টারঅ্যাক্টিভ হলে যে আপনি ফেসবুকের কথা চিন্তা করেন, facebook.com, যেখানে আপনি যখনই কোনো একটা পোস্ট দিচ্ছেন, সাথে সাথে আপনার ফ্রেন্ডস
যারা আপনার ফেসবুকে কানেক্টেড, এভরিওয়ান ইজ ওয়াচিং দ্য পোস্ট, হ্যাঁ। আবার আপনি যখন কমেন্ট করছেন বা কোনো একটা লাইক দিচ্ছেন, এভরিথিং ইজ ভেরি ইন্টারেক্টিভ অ্যান্ড ভেরি ফাস্ট। সো ব্যাক ইন দ্য টাইম 90s বা আর্লি আর্লি এজ অফ সফটওয়্যারে এই জিনিসটা কল্পনাই করা যেত না। সো এখন যেটা হচ্ছে যে জিনিসটা অনেক বেশি ডাইনামিক এবং আহ, অনেক বেশি ইন্টারেক্টিভ। আবার সেকেন্ড কারণ হলো মোস্টলি দে আর ব্রাউজার অ্যান্ড লাইট ওয়েট। লাইট ওয়েট বলতে বোঝাচ্ছি যেসব সফটওয়্যার গুলোকে মেজরলি ইনস্টল করতে হয় সেগুলোকে বলে হেভি ওয়েট সফটওয়্যার, হ্যাঁ, যেগুলো ইনস্টল করতে হয়। আর লাইট ওয়েট মানে হলো যে ইউ ক্যান ইউজ ইট ফ্রম দ্য ব্রাউজার। আর যদি কোনো ফোনে কোনো বা পিসিতে যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করতে হয়ও, তাহলে সেটার মেমোরি খুবই খুবই কম, হ্যাঁ, সেটার জন্য এগুলোকে বলে লাইট ওয়েট সফটওয়্যার। সো এখন মোস্টলি সফটওয়্যার গুলো কি হয়, লাইট ওয়েট হয়ে হয়ে গেছে এবং সেটা অনেক মোর ইন্টারেক্টিভ এন্ড পাওয়ারফুল হয়ে গেছে। So আমি যদি নেক্সট স্লাইডে যাই, সো দ্য ইন্ডাস্ট্রি ইজ গেটিং বেটার ফর সফটওয়্যার। সো এই এই যে একটা রিসার্চের একটা একটা পেপার আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, সেটা হলো দিস রিসার্চ ওয়াজ ডান বাই এ রিসার্চ ফার্ম অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট research firm called McKinsey and Company. They are one of the biggest, I would say, uh, ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং ফার্ম, হ্যাঁ, তাদের আইটি সেক্টরও আছে, বাট দে আর ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং ফার্ম। সো ওরা একটা রিসার্চ করে বলছে যে পোস্ট কোভিড কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি অনেক বেশি গ্রো করবে এবং তাদের আহ, ওই ইন্ডাস্ট্রিগুলোর আরো নেক্সট 10 ইয়ার্স এর গ্রোথ অনেক বেশি হবে। আবার কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ একদমই চলে যাবে এবং তাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যারা যারা বিলং করতেছেন তাদের জবলেস হওয়ার সম্ভাবনা আছে, হ্যাঁ। সো আপনি এখন চিন্তা করেন যে ইফ ইউ লুক এট দিস পিকচার, নাম্বার 4-এ আছে কিন্তু সফটওয়্যার, এবং গ্রোথ সবচেয়ে বেশি ভালো সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি। সো when I say software means doesn't mean that is somebody who a company only makes software, হ্যাঁ। সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি ওইভাবে ডিফাইন করা হচ্ছে যে একটা কোম্পানি, সেই কোম্পানিটা যদি টুথপেস্ট কোম্পানিও হয়, হ্যাঁ, তাহলে সেই কোম্পানিটা সার্ভাইভ করার জন্য দে নিড সফটওয়্যার। সো দ্যাট ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ এ হোল ইজ হেভিলি গ্রোয়িং। এবং পোস্ট কোভিড, স্পেশালি কোভিড যেহেতু আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম অ্যান্ড অল দিস থিং, সো এই ইন্ডাস্ট্রিটা আরো নেক্সট 10 ইয়ার্সে ম্যাসিভলি গ্রো করবে। এখন আমরা যা দেখছি তার কয়েক গুণ বড় হয়ে যাবে। দিস ইজ অ্যাজ পার দ্য রিসার্চ অফ ম্যাকেনজিয়ান কোম্পানি। সো এবং আরেকটা জিনিস হলো ইউ উইল বি রিসেশন প্রুফ। সো কেন বললাম কি যে মেবি ইফ ইউ আর ইন আইটি, তখন দেখা যাবে কি যে if you your company is one in one industry, say for example your company is a transportation industry, say for example আপনি হার্টস বা আপনি বাজেট ওরকম একটা কোম্পানিতে কাজ করছেন অ্যাজ এন আইটি এক্সপার্ট হিসেবে, বাট প্যান্ডেমিক বা অন্য কোনো কারণে দ্যাট ইন্ডাস্ট্রি ইজ গোয়িং ডাউন, ওকে। কিন্তু yourself as being a software engineer, you can switch to other industry and you can switch to other company very easily because the demand is very high. And then it doesn't matter that the company that you are working is under recession or not, because একটা ইকোনমিতে কখনোই এরকম হয় না যে সবগুলা ইন্ডাস্ট্রি কলাপস করে। কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করে, কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি কলাপস করে, এটাই রিসেশনের নিয়ম, হ্যাঁ। তো এই জন্যই বলা হচ্ছে যে ইফ ইউ কাম টু আইটি ইন্ডাস্ট্রি, মোস্ট লাইকলি ইউ উইল বি রিসেশন প্রুফ, because recession will not hamper your day to day life most likely, okay. কিন্তু আপনি চিন্তা করেন যে অন্যান্য যেই প্রফেশন গুলা, যেমন ধরেন হতে পারে যে যারা যে বললাম যে ট্রান্সপোর্টেশন ইন্ডাস্ট্রি, বা হতে পারে যে food manufacturing, they could be impacted heavily on recession, but not software engineers. আচ্ছা, and earning wise significantly you can earn more if you look at this picture. প্রত্যেকটা যেই প্রফেশন গুলো এখানে দেওয়া আছে, হ্যাঁ, সেই প্রফেশন গুলো পিক অফ দ্য টাইমে, হ্যাঁ, পিক, যেমন ফ্যাশন ডিজাইনে তার স্টার্টিং না, পিক টাইমে সে দ্যাট পারসন ক্যান আর্ন সাম on an average $667,000. Accountant can earn some $70,000. এভাবে প্রত্যেকটা প্রফেশনের একটা অ্যাভারেজ ইউএসএ স্যালারি এখানে দেওয়া আছে। কিন্তু ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট আইটি, ইউ উইল স্টার্ট উইথ $100,000 মেজরিটি অফ দ্য থিং। হ্যাঁ, কেউ কেউ অনেক কমে শুরু করে,
but majority of them, significant portion of them starts with more than 100,000 starting এ। হ্যাঁ, তারপরে তো আপনি গ্রো করবেন যখন, ইউ উইল লার্ন মোর, ইউ উইল স্যালারি উইল গ্রো। ওকে, সো এটা একটা জিনিস, ইউ ক্যান সিগনিফিকেন্টলি আর্ন মোর। অ্যানাদার ভেরি কুল স্লাইড হলো এটা, আমার ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট স্লাইড। সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি ওয়ার্ল্ডের টপ 10 রিচেস্ট বিলিয়নিয়ার্স এর দিকে তাকাই ইন 2021 এর ডেটা, হ্যাঁ, সো দে আর দি টপ 10 বিলিয়নিয়ার্স, স্টার্টিং অফ উইথ, আমরা জানি জেফ বেজোস ইজ ফ্রম অ্যামাজন, অ্যান্ড ফেসবুকের মার্ক জুকারবার্গ, বিল গেটস, দেন ইলন মাস্ক, মুকেশ আম্বানি, they are all the top 10 billionaires in 2021. বাট ইফ ইউ জাস্ট লুক এট ইট, যে তাদের বিজনেসটা কি, হ্যাঁ, তাদের বিজনেসটা কি, তারা কি আইটি বিজনেস বা আইটি রিলেটেড কোনো হেভি আইটি প্রোডাক্টে বিলং করতেছে কিনা? যেমন ধরেন ফেসবুক, ইটস টোটালি আইটি হেভি একটা প্ল্যাটফর্ম। অ্যামাজন আইটি হেভি প্ল্যাটফর্ম, কিন্তু টেসলা, ইলন মাস্ক, Tesla Tesla belongs to transportation industry, but Tesla as a car is heavily dependent on IT, right? It's a IT heavy vehicle. So আমি যদি এখন জাস্ট পরের স্লাইডটাতে যাই, যদি দেখি যে এই 10 জনের মধ্যে কয়জন ডিরেক্টলি আইটি অথবা আইটি হেভি মানে প্রোডাক্টে বিলং করতেছে, তখন আমি দেখবো যে দেখেন 10 জনের মধ্যে 8 জনই দে বিলং টু আইদার ডিরেক্টলি আইটি অথবা আইটি হেভি কোনো প্রোডাক্টে বিলং করতেছে, হ্যাঁ। সো ইফ আই রুল আউট বার্নার্ড আর্নল্ড, হি হ্যাজ লট অফ রিচ ব্র্যান্ডস, সো ওকে আমি নিলাম না। কিন্তু ইফ ইউ টেক Warren Buffett is an investor, but if you closely look at his portfolio where he basically invests, you would see that majority of his investments are also in IT. But ঠিক আছে, তাও ইনভেস্টর হিসেবে তাকে আমি বাদ দিয়ে দিলাম। স্টিল 10 জনের মধ্যে 8 জনই দে আর ইন আইটি অর আইটি হেভি প্রোডাক্ট। সো এটা বোঝা যাচ্ছে যে future is 21st century belongs to software. So now if I move on, so how the companies source their software engineers, এই যে কোম্পানিগুলো যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদেরকে হায়ার করছে, কিভাবে, মানে how they hire. So on the left hand side I have shown one employment type. So কোন employment type এ তারা হায়ার করছে? So একটা মেজরিটি পোর্শন হলো কনসালটেন্ট, আর একটা ছোট পোর্শন হলো এমপ্লয়িজ। So that means employee মানে they have their own employees. So for example, I can give you an example of Tesla. Okay, so Tesla যদি তাদের own employee hire করে, that would be under category of employees. আর কনসালটেন্ট হলো যে they will not uh, hire them as their full-time employee, but they will hire a third party software company like us, এবং they will, আমাদেরই এমপ্লয়িরা, they will work for Tesla, that is called consultant, হ্যাঁ। So that's একটু পানি খাই, গলাটা শুকিয়ে গেছে। All right, so majority of the portion now they are on software either, আচ্ছা আমাকে সবাইকে আমাকে শুনতে পাচ্ছে? ক্যান জাস্ট if I ask somebody, আমার ভয়েস শুনতে কি কোনো সমস্যা হচ্ছে? না ভাইয়া ঠিক আছে। No. Okay, but I got a message and one said that there is a problem with the. Very good. Oh, okay, thank you. So let's move on. Okay, so তারপরে ডান সাইডে পাই চার্টটা, সেখানে আমি দেখাচ্ছি যে এই যে সফটওয়্যারগুলো যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স যে হায়ার হচ্ছে, সে সাধারণত যদি প্রজেক্টে হয়, মানে কনসালটেন্ট মানে কি, দে আর নট ফুল টাইম এমপ্লয়িজ, বাট দে আর শর্ট টার্ম employees working for a company under another company's payroll. So
এই যদি হয় স্ট্যাটাস, তাহলে এই যে শর্ট টার্ম এমপ্লয়িরা যারা কাজ করছেন তাদের ডিউরেশন কেমন, তারা কি 6 মাসের জন্য প্রজেক্টে কাজ করতেছেন নাকি হলো অনেক লং টার্ম প্রজেক্টে কাজ করতেছে? সো ইফ ইউ লুক অ্যাট ইট, মেজরিটি অফ দেম, their project duration is 2 years to 3 years. 1 বছরের নিচে এবং 6 মাসের নিচের প্রজেক্ট গুলোর সংখ্যা অনেক 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 কম। সো এটাই বলা, এই পুরোটা স্লাইডের এই দুইটা পাই চার্ট একটাই ইনফরমেশন দেয়, যেটা হচ্ছে মেজরিটি অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি, সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির জন্য, ইন্ডাস্ট্রিতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স যারা কাজ করছেন তারা মেজরিটি অফ দেম আর কনসালটেন্টস, দে আর ওয়ার্কিং অফ ইন এ কোম্পানি আন্ডার এ ডিফারেন্ট কোম্পানিজ পেরোল, এবং প্রজেক্ট গুলা ডিউরেশন হয় হলো 2 থেকে 3 ইয়ার্স। সো এটা আমরা কনক্লুড করতে পারি। আচ্ছা, সো নাও ইফ আই মুভ অন, দ্যার ইজ হাউ দ্য কোম্পানি সোর্স দেয়ার সফটওয়্যার। মানে আমি জাস্ট যদি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কথা টোটাল বলি, তাহলে ডিফারেন্ট টাইপস অফ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স থাকতে পারে, যেমন সফটওয়্যার ডেভেলপার্স থাকতে পারে, তারপর টেস্ট অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার, স্ক্রাম মাস্টার, প্রোডাক্ট ওনার, ডেভঅপস অ্যান্ড আদার্স। হ্যাঁ, so definitely number one is software developer, because they are the one who develops the software, এবং প্রত্যেকটা কোম্পানি সফটওয়্যার ডেভেলপার কি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সফটওয়্যার ডেভেলপার হায়ার করে। বাট নাম্বার 2 তে আছে হলো সফটওয়্যার টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার। হ্যাঁ, তারপরে বাকিগুলো। এখন কোশ্চেন আসতে পারে, ওকে ফাইন, শুড আই বি এ ডেভেলপার অর শুড আই বি এ টেস্ট অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার? হ্যাঁ, so for just to give you one information, that is developer এর যেটা হচ্ছে ডিমান্ডও বেশি কিন্তু সাপ্লাইও বেশি। হ্যাঁ, যদি মার্কেটে 100 জবস থাকে ফর ডেভেলপার্স, there are some 120 people working or interested to work for as a developer, because ডেভেলপারের স্যালারিও বেশি, ডেভেলপারের নাম্বার অফ জবসও বেশি, সাপ্লাইও বেশি। কিন্তু টেস্ট অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার, এটার একটা মজা হলো, although it is number 2, but demand and supply এর মধ্যে একটা গ্যাপ আছে। যেমন যদি ডেভেলপারের মতো 120টা জব নাই, 100টা জব নাই, মেবি 80টা জব আছে বা 70 জব আছে, কিন্তু এই 70 জবের জন্য মেবি 50% আর দেয়ার হু ক্যান ওয়ার্ক। সো সেই জন্য যেটা হচ্ছে যে এই টেস্ট অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার এখানে ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের যে গ্যাপটা, সেই গ্যাপের বেস্ট ইউটিলাইজেশনটা আমরা নিতে পারবো ইফ উই কাম টু দিস ইন্ডাস্ট্রি। হ্যাঁ, লেটস মুভ অন। এখন স্যালারিটা কেমন হবে টেস্ট অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার? যেহেতু আমি এখন আবার পুরোপুরি টেস্ট অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর এই সাইডটাতে চলে আসছি, বিকজ আমাদের এই কোর্সটা টেস্ট অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য বা ফিউচার টেস্ট অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য। সো আমাদের এন্ট্রি লেভেলে আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি $65,000 মতো। হ্যাঁ, একটু যদি সিনিয়র হয় দেন উই ক্যান এক্সপেক্ট লিটল লেস দেন 100,000। যখন আমরা লিড পজিশনে চলে যাব তখন উই ক্যান ডেফিনেটলি এক্সপেক্ট মোর দেন 120,000। এবং যখন একটা অর্গানাইজেশন আর্কিটেক্ট লেভেলে চলে যায় একটা মানুষ উইথ লট অফ এক্সপিরিয়েন্স এন্ড নলেজ, তখন দ্যাট পারসন ক্যান রিচ অ্যাজ ক্লোজ টু 200,000 অর মিনিমাম 180,000 ইজিলি। হ্যাঁ, so this is as you will be more experienced, you will know more, you will be able to solve more problems, and then you will be able to uh, accelerate your career to the next level. Now আমি যদি বলি যে how many jobs are there? হ্যাঁ, so আমি যখন ইন্ডিডে, আপনারা সবাই ইন্ডিডের নাম শুনেছেন আশা করি। সো ইন্ডিডে যখন আমরা এই এই স্ন্যাপশটটা আমি যখন তুলেছি, তখন I found 116,000 jobs. So there are so many jobs are there for software test automation engineer. So all you have to do, you have to write software testing, and then আপনি দেখতে পারবেন যে কতগুলো জব আছে ইন্ডিডে। হ্যাঁ, so now if I go to testing basics, so এতক্ষণ আমরা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথা বললাম, কিভাবে এই ইন্ডাস্ট্রিটা কাজ করে। Now I will go to testing as a basic. হ্যাঁ, so now আমি যদি জাস্ট সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি যে ফেসবুকের, আমরা আজকে সবাই ফেসবুকে জয়েন করব, আমাদেরকে টাস্ক দেওয়া হলো যে ইউ হ্যাভ টু টেস্ট দ্য লগ ইন ফিচার। হ্যাঁ, সো সো এই লগ ইন তো আমরা সবাই জানি যে আমরা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস বা পাসওয়ার্ড দিয়ে যখন আমি লগ ইনে ক্লিক করবো তখন আমি আই ক্যান ইজিলি লগ ইন। হ্যাঁ, কিন্তু এই ছোট্ট এই ফাংশনালিটিটা কি কত ভাবে টেস্ট করা যায় সেটা আমি একটা জাস্ট পরের স্লাইডে দেখাচ্ছি। যেমন আমি করতে পারি যে কারেক্ট আইডি কারেক্ট পাসওয়ার্ড। হ্যাঁ, আবার এমন হতে পারে রং আইডি কারেক্ট পাসওয়ার্ড।
এটা মানে হলো রং আইডি কারেক্ট পাসওয়ার্ড দিয়ে কখনোই লগ ইন করা যাবে না, বাট অ্যাজ এ টেস্টার আই হ্যাভ টু টেস্ট ইট, টেস্ট করে দেখতে হবে যে কি আসলেই কি যাচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, বিকজ আমি যদি টেস্ট না করে আমি যদি সফটওয়্যারটাকে লঞ্চ করে দিই, রিয়েল কাস্টমার যদি রং আইডি ইউজ করে লগ ইন করতে পারে, দ্যাট ইজ এ সিরিয়াস ফল্ট ফর দি অ্যাপ্লিকেশন, রাইট? তো অ্যাজ এ টেস্টার আমাকে সবকিছুই টেস্ট করতে হবে, বিভিন্ন সিনারিওতে টেস্ট করতে হবে। তো এরকম সিনারিও হতে পারে যে রং আইডি কারেক্ট পাসওয়ার্ড, কারেক্ট আইডি রং পাসওয়ার্ড, রং আইডি রং পাসওয়ার্ড, এভাবে করে করে এন নাম্বার অফ সিনারিও উই ক্যান ডেভেলপ অ্যান্ড দেন উই ক্যান টেস্ট দি অ্যাপ্লিকেশন। সো চিন্তা করেন যে ছোট এই লগ ইন ফিচারের মধ্যেও কতগুলা সিনারিওতে আমাদেরকে টেস্ট করতে হয় এবং আমাদেরকে ভ্যালিডেট করতে হয় যে আদৌ এটা কি লাইভ কাস্টমারকে দেওয়ার যোগ্যতা রাখে কিনা সফটওয়্যারটা। হ্যাঁ, আচ্ছা। সো এই এই যে প্রত্যেকটা আমরা যে বিভিন্ন বিভিন্ন সিনারিওতে আমরা যে টেস্ট করবো, হ্যাঁ, এগুলোকে ছোট্ট করে বলে টেস্ট কেসেস। হ্যাঁ, এই কিছু কিছু টার্মের সাথে এখন জাস্ট আপনারা ইন্ট্রোডিউসড হবেন। এইগুলা করে টেস্ট কেসেস যে বিভিন্ন বিভিন্ন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সিনারিও বা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কম্বিনেশনে আমাদেরকে টেস্ট করতে হবে, এগুলোকে এক একটাকে বলে টেস্ট কেসেস। সো আরেকটা অ্যানাদার কুল থিং হলো যে অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া। হ্যাঁ, অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া মানে হলো যে আহ, কোন কোন কোনটা হবে কারেক্ট কম্বিনেশন। হ্যাঁ, সো এই ক্ষেত্রে আমাদের কারেক্ট কম্বিনেশন হবে ডেফিনেটলি কারেক্ট আইডি এন্ড কারেক্ট পাসওয়ার্ড, আর বাকি সবই হবে রং, তাই না? ডেফিনেটলি বাকিগুলো আমাকে লগ ইন করতে দিবে না। হ্যাঁ, কিন্তু somebody in the organization, they have to tell me that okay fine, these are the combination that it should work, this should not work. হ্যাঁ, এখানে আমি না হয় একটা লগ ইন ফিচার নিয়ে কথা বলছি যেটার অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া আমরা সবাই জানি। হ্যাঁ, কিন্তু যখন একটা অর্গানাইজেশন আপনি কাজ করবেন, somebody has to tell you that hey, whenever you are testing, these so this is the expected behavior from the application, and others are not expected behavior of the application. So এই জিনিসটাকে বলা হয় অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া। মানে হলো যে আমি যখন অ্যাপ্লিকেশনটাকে টেস্ট করব, কোনটা হবে আমার রিয়েল সিনারিও আর কোনগুলো হবে আমার সাপোর্টিং সিনারিও, যেটাকে আমরা অ্যাডিশনালি জিনিসটাকে দেখবো। তো এই জিনিসটাকে যে ওয়েল রিটেন ডকুমেন্টেড ওয়েতে লেখা হয়, সেটাকে আইডি আমাদের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির ভাষায় বলা হয় অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া। সেখানে ওয়েল রিটেন ডিটেল লেখা থাকবে যে এই জিনিসগুলা অ্যাপ্লিকেশনে থাকতে হবে, এই জিনিসগুলা আমাদেরকে ইন ফিউচার টেস্ট কেস এই জিনিসগুলোর উপরে বেস করে ডেভেলপ করতে হবে। হুম, আচ্ছা। সো এনাদার, এটা আমার একটা খুবই ফেভারিট স্লাইড। সেটা হলো যে অ্যাজ এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আমাদের মেইন কাজ হবে সফটওয়্যারে বাগ খুঁজে বের করা। হ্যাঁ, কারণ সফটওয়্যার যারা ডেভেলপ করে, যারা ডেভেলপার, হ্যাঁ, তাদের কাজ হলো নতুন সফটওয়্যারের ফিচার গুলাকে, নতুন নতুন সফটওয়্যারের ফিচার ডেভেলপ করা আর সফটওয়্যারটাকে আরো ফাংশনালিটি গুলাকে ডেভেলপ করা। কিন্তু আমাদের টেস্ট ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ হলো যে উই হ্যাভ টু ফাইন্ড বাগস। সো আমাদের যদি তিনটা স্টেজে, আমরা সিম্পল তিনটা স্টেজে ভাগ করি, যে প্রথমে ডেভেলপাররা কাজ করবে, তারপর আমরা টেস্ট করবো, তারপর কাস্টমারের কাছে আমরা দিয়ে দিব সফটওয়্যারটাকে ইউজ করার জন্য। হ্যাঁ, কিন্তু যদি এরকম হয় যে আপনি এই দেখেন যে এই এই মানে ছোট ছোট পোকাগুলা, বাগগুলা যখন একটা স্টেজ থেকে আরেকটা স্টেজ যাচ্ছে, তখন এটা একটু একটু বড় হচ্ছে। হ্যাঁ, এই স্টেজ থেকে যখন এই স্টেজে আসছে একটু বড় হচ্ছে, এবং এখান থেকে এখানে যাচ্ছে যখন, তখন আরো বড় হচ্ছে। সো এই বাগ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে যখনই একটা সফটওয়্যার তখন কাস্টমারের কাছে যাবে, কাস্টমার যদি কোনো বাগ আইডেন্টিফাই করে, কোনো সফটওয়্যারে কোনো ডিফেক্ট আইডেন্টিফাই করে, দ্যাট ইজ এ সিরিয়াস কনসার্ন ফর দি কোম্পানি, ফর দি হোল অ্যাপ্লিকেশন, ফর দি হোল সফটওয়্যার টিম। হ্যাঁ, তো সেই জন্য অ্যাজ এ টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে সবসময় যে কখনো যেন কাস্টমারের কাছে বাগটা না যায়, কারণ বাগটা গেলেই সেটা একটা স্কেয়ারি বাগ হয়ে যাবে। সেই জন্য স্লাইডটার নাম হলো যে স্কেয়ারি বাগ, কিল দেম বিফোর দে গেট বিগ। মানে বাঘটা ছোট থাকতেই আমরা তাকে মেরে ফেলতে হবে। হ্যাঁ, মানে এটার মূল কথা হলো যে উই হ্যাভ টু, অ্যাজ এ টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য বাগস বিফোর ইট গোজ টু দি রিয়েল কাস্টমার। হ্যাঁ, সো সেই জন্য আমাদের টেস্ট ইঞ্জিনিয়ারদের একটা মেন্টালিটি সবসময় থাকতে হবে যে ডেভেলপার্স টাস্ক আর টু ক্রিয়েট মোর কোড মিনস মোর বাগস, অ্যান্ড টেস্টার্স জব আর টু কিল দেম বিফোর দে গেট বিগ। সো ডেভেলপারের কাজই হলো কি
মোর কোড লেখা, আর যখনই মোর কোড লেখা হবে তখনই মোর বাগ ডেভেলপ হবে। এবং টেস্টারের কাজ হলো সেটাকে টেস্ট করে আইডেন্টিফাই করা এবং সেটাকে রিজলভ করে সেটাকে কাস্টমারের কাছে বাগ ফ্রি একটা অ্যাপ্লিকেশন কাস্টমারের কাছে দেওয়া। এখন আমি যদি বলি যে এতক্ষণ আমি সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে বলছি, টেস্টিং সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করছি, এখন আমাদের আমাদের কোম্পানিটা সম্বন্ধে বলি বা আমাদের ট্রেনিং সার্ভিস সম্বন্ধে বলি। আমাদের এই ট্রেনিং সার্ভিসটা তিনটা পোর্শন আছে, যেই তিনটা পোর্শনকে আমরা বলি তিনটা ভ্যালু প্রপোজিশন। হ্যাঁ, প্রথমটা হলো যে প্রফেশনাল ট্রেনার। আমাদের এই সফটওয়্যার টেস্টিং যেই ট্রেনাররা ক্লাস নিবেন, দে আর প্রফেশনাল ট্রেনার্স। সো ওয়েন আই সে প্রফেশনাল ট্রেনার্স, তার মানে কি, we didn't hire somebody from street or somebody who is working in a industry as a software engineer for a long time. We can bring him, okay, hey, তুমি কালকে থেকে ক্লাস নাও শুরু করো। It's not like that. So the the person who will take your class, he or she is a professional trainer. তারা বিগ কোম্পানির এনলিস্টেড ট্রেনার। হ্যাঁ, আমি একজনের রিজিউমি দেখাবো। তারপরে হলো মোর কোড প্র্যাকটিস। হ্যাঁ, তো এখানে যেরকম সফটওয়্যার টেস্টিং, এই জিনিসটা যেহেতু কোডিং, হ্যাঁ, আমি নিজেও একজন সফটওয়্যার টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং আমি জানি যে কোডিং এর স্কিল ডেভেলপ করা ছাড়া রিয়েল লাইফ জবে সার্ভাইভ করাটা ইম্পসিবল। হুম, এরকম অনেক ফেক কোম্পানি আছে যারা এরকম এক্সপিরিয়েন্স বা শো করে বা একজনের ইন্টারভিউ আরেকজন দেয়, কোনোভাবে জব পায়, কিন্তু আপনি ওদের সাথে খবর নিয়ে দেখেন, যদি রিয়েলি কোডিং এর সম্বন্ধে কোনো ধারণা না থাকে, দে লিটারালি স্কেয়ার এবং তাদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায় ইন দ্য রিয়েল লাইফ জবে। হ্যাঁ, তো সেই জন্যই বলছি যে কোড প্র্যাকটিস এখানে ম্যান্ডেটরি। আমাদের এখানে যারা যারা ক্লাস করেন, স্টুডেন্টরা, প্রিভিয়াস স্টুডেন্ট, আপনারা আপনারা যদি কাউকে চিনে থাকেন, you can talk to them. We just push them real hard. Yes, you have to do more code practice. এবং থার্ড হলো রিয়েল ইন্টারভিউস এক্সপিরিয়েন্স সেশন, যেটা আমি পরের স্লাইডে বলবো। হ্যাঁ, আহ, সেটা হলো যে এটা হলো আমাদের কোর্স কন্টেন্ট। আমি আদার টেক টেক স্কুল যেটা আছে, তাদের যে কন্টেম্পোরারি যে কোর্স কন্টেন্ট গুলো আছে, তার সাথে আমাদের যে কোর্স কন্টেন্ট, সেটার একটা জাস্ট কম্পারিজন আমি এখানে তুলে ধরছি। সেটা হচ্ছে অন্যান্য টেক টেক স্কুলে যে লোকরা যেটা করেন, ওনারা, আমি নিজেও কয়েক জায়গায় এক্সপ্লোর করে দেখছি। আমি নিজেও ব্যাক ইন দ্য টাইমে আই গট trained from one of the tech schools when I came to USA in 2014. So ওনারা যেটা করেন যে SDLC, manual testing, Java, Selenium, TestNG. After that, they will just stop. ওই যে বলে না, চোখে টিনের চশমা লাগায়, ওরকম, they will stop. They will not train you anything. For other thing, they have to, you have to pay to them. But for our case, since আমরা একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি অ্যাজ ওয়েল, হ্যাঁ, সেই জন্য যেটা হচ্ছে যে উইল গিভ ইউ সামথিং এক্সট্রা, বিকজ we hope that আপনি যদি additionally আরো জিনিসগুলো, API automation, database, DevOps এর little bit knowledge, mobile automation, real experience sharing session, এই জিনিসগুলো যদি এখন আপনি জানেন, তখন in future, if we place you to one of our real jobs, real clients, then you will have the capability of cracking that job, এবং সেটা আমাদের জন্য ভালো হবে, good for you, good for us। সেই জন্য when we prepare you, we will give some extra thing for you। সেই জন্য আমাদের কোর্স কন্টেন্টটা একটু ডিটেল অন্যান্যদের চেয়ে। আচ্ছা, রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স সেশনটা, ওইটা জিনিসটা একটু বলি। সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা অলরেডি আমাদের এখান থেকে কোর্সটা কমপ্লিট করে বিভিন্ন জায়গায় জয়েন করছেন, তারা এবং অলরেডি মার্কেটে অনেকদিন ধরে জবে আছেন, তাদেরকে আমরা গেস্ট লেকচারার হিসেবে আমরা নিয়ে আসি ফর ফিউ অফ দ্য ক্লাসেস। দুই তিনটা ক্লাস তারা নেন, জাস্ট টু গিভ ইউ এ রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স। ওকে ফাইন, ইন দ্য রিয়েল লাইফ মার্কেটে এই জিনিসটা হচ্ছে, দ্যাট উইল হেল্প ইউ এ লট। প্রথমত নেটওয়ার্কিংটা ভালো হবে আপনাদের যখন আপনারা কোর্সটা শেষ করবেন। দ্যাট নেটওয়ার্কিং উইল ডেফিনেটলি হেল্প ইউ। সেকেন্ড থিং হলো যে you will get to know that, okay, what I'm learning this thing, but ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে কি ইউজ হচ্ছে, কিভাবে ওনারা কাজ করছেন। So all these things will enrich your knowledge. Okay, সো এটাকে আবার যদি বলি, আমাদের একটা লার্নিং পোর্টাল আছে। হ্যাঁ, সো লার্নিং পোর্টালটার জাস্ট এটার এই জাস্ট আমি স্ক্রিনশটটা তুলে দিলাম। সেটা হলো যে আমাদের প্রত্যেকটা টপিকের, হ্যাঁ, এই যে যেই টপিকগুলো আমি বললাম না, এই প্রত্যেকটা টপিকের ডিটেইল ভিডিওস এখানে আছে। হ্যাঁ, সো দ্যাট উইল রিয়েলি হেল্প ইউ টু স্টাডি বাই ইয়োরসেলফ।
অন টপ অফ দি ক্লাস, ক্লাস তো হবেই। ক্লাসে লাইভ ইনস্ট্রাক্টর ক্লাস নিবে, প্রত্যেকটা ক্লাস রেকর্ডেড থাকবে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ক্লাসের পরে রেকর্ড গুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করা হবে। এবং ইউ হ্যাভ টু স্টাডি, স্টাডি ওয়েন ইউ উইল স্টাডি, এই এখানে রেকর্ডেড ভিডিওগুলো আছে, এখানে প্রত্যেকটা টপিকের ডিটেলস ভিডিওগুলো আছে, প্লাস আপনার ক্লাসের রেকর্ডটাও আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে। বোথ দ্য থিংস উইল হেল্প ইউ টু নো মোর অ্যান্ড এনরিচ ইউর নলেজ। হ্যাঁ, সো এই পোর্টালটার অ্যাক্সেস দিয়ে দেওয়া হবে যারা যারা অলরেডি এনরোল করেছেন, তারা তারা তো অফকোর্স পেয়ে গেছেন বা আজকালকের মধ্যে পেয়ে যাবেন, আর যারা যারা নতুন এনরোল করবেন তারা পেয়ে যাবেন সেটা অ্যাক্সেস। আর আরেকটা জিনিস হলো আমাদের লার্নিং অ্যাপ্রোচটা কিরকম। সো আমরা যেটা বলি যে আমাদের যেহেতু লার্নিং পোর্টালটা আছে, সো ফার্স্ট অফ অল উই রিকমেন্ড যেটা যে প্রথমত আপনি ভিডিওগুলো দেখবেন, ভিডিওগুলো দেখার পরে দেন ক্লাসে জয়েন করবেন। তাতে করে হেল্প হবে কি, যে when the trainer will share a concept with you, you will not be you will not fall from the sky, you know। আপনি জানবেন যে আচ্ছা ঠিক আছে এই জিনিসটাও বলছে, হয়তোবা লার্নিং পোর্টালের ভিডিওগুলো দেখে আপনি 100% বুঝবেন না, দ্যাটস ফাইন। কিন্তু যখন ট্রেনার ক্লাস নিবে, তখন আপনি ট্রেনার, ইউ ক্যান আস্ক দ্য ট্রেনার, ওকে ফাইন, এই জিনিসটা আমি বুঝিনি, আমাকে আরেকবার বুঝিয়ে দাও। হ্যাঁ, বা আপনার কনসেপ্ট আরো ক্লিয়ার হবে। সেই জন্য বলি, আমরা রিকমেন্ড করি যে প্রথমে আপনি লার্নিং পোর্টাল থেকে ভিডিওগুলো ভালো করে দেখবেন। প্রত্যেকটা টপিকে, যেই টপিকে আমাদের ক্লাস না হবে তোর বলেই দেওয়া হবে যে নেক্সট ক্লাসটা এই টপিকে হবে, সেই টপিকের ভিডিওগুলো দেখবেন, দেন ক্লাসে জয়েন করবেন। তাহলে কি হবে, আপনার গ্রোথটা ভালো হবে। আরেকটা জিনিস বলি যে 20% আমাদের এই যে অল দিস থিংস দ্যাট আই হ্যাভ শেয়ার্ড উইথ ইউ, রাইট, প্রফেশনাল ট্রেনার, দ্য লার্নিং পোর্টাল, লাইভ ক্লাসেস, ক্লাসের পরে রেকর্ড, নেটওয়ার্কিং এবং প্রিভিয়াস যেই গ্রুপটা আছে সবার সাথে যে নেটওয়ার্কিং, ইচ এন্ড এভরিথিং, এই সব কিছুই 20%। হ্যাঁ, নেক্সট ভ্যালি থেকে অনলি গিভ ইউ 20%, মানে এই সব কিছুকে আমি বলতেছি 20%, তাহলে 80, রেস্ট অফ দি 80% কি, রেস্ট অফ দি 80% ইজ ডেফিনেটলি ইউ, দ্যার ইজ নো শর্টকাট। হ্যাঁ, আমি এই জন্যই সবাইকে বলি, যারা যারা জয়েন করেছেন ইন্ট্রো ক্লাসে, সবাইকে একটা কথাই বলি যে for the next 5 months, right, please make yourself an unsocial person. হ্যাঁ, আহ, সব রকমের দাওয়াত টাওয়াত সবকিছু থেকে পাঁচ আগামী 5 মান্থস এর জন্য নিজেকে একটু গুটায় ফেলেন। হ্যাঁ, বিকজ আপনি দেখেন ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি এইদের জন্য সারা জীবন দিচ্ছেন, তাই না, সারা জীবন ফ্রেন্ডস ফ্যামিলিকে দিচ্ছেন, বা অনেক আমরা আমেরিকা এসে কিছু স্ট্রাগল করছি। নেক্সট 5টা মাস আপনি নিজেকে দেন, নিজেকে দিয়া এই কোর্সটা কমপ্লিট করেন, এবং কোর্সটা কমপ্লিট করে জবে চলে যান। সেই জন্য বলবো যে 80% এফোর্ট শুড কাম ফ্রম ইউ, নোবডি উইল বি দেয়ার টু হেল্প ইউ ইফ ইউ ডু নট নো। আমাদের এখানে যারা যারা আপনারা যদি আমাদের ফেসবুক পেজটা ফলো করেন, তাহলে দেখবেন যে যারা যারা সাকসেসফুল হয়েছে তাদের সাকসেস স্টোরিগুলো আমরা ফেসবুকে শেয়ার করি। ওই ভিডিওগুলো দেখলে বুঝবেন যে তাদের একটাই কমন সাকসেস ফ্যাক্টর, সেটা হলো যে হার্ডওয়ার্ক। হার্ডওয়ার্ক ছাড়া কেউ আমাদের এখানে সাকসেসফুল হয়নি। এবং কোনো টেক স্কুলেই সাকসেসফুল হয় না, সবাইকে হার্ডওয়ার্ক করতে হবে, এবং তাইলেই কেবল ইউ শুড বি এবল টু গেট এ $100,000 জব। বিকজ এটা যদি এতই সহজ হইতো তাহলে তো সবাই রাস্তা সবাই করতে উঠতে পারতো, তাই না? সো দিস ইজ হার্ড বাট দিস ইজ নট ইম্পসিবল, আই উড সে। Your dedication along with our support will make you 100% and will help you to get the job. হুম, এবং আমরা যেটা করি যে আমাদের ক্লাস যেহেতু অনলাইন বেস, আমরা গুগলের প্ল্যাটফর্ম ইউজ করি। এখানে আমরা গুগল চ্যাট, গুগল মিট, গুগল ক্যালেন্ডার, ইচ এন্ড এভরিথিং আমাদের এখানে আমরা ইউজ করি। বাট ডোন্ট ওয়ারি, যখন আপনারা এনরোল করবেন তখন ইচ এন্ড এভরিথিং উইল ইন্ট্রোডিউস ইউ উইথ, এবং উইল গিভ ইউ এ নলেজ শেয়ার হাউ টু ইউজ অল অফ দিস, কিভাবে ক্লাসে জয়েন করতে হবে, কিভাবে কমিউনিকেট করতে হবে উইথ আদার টিম মেম্বার্স এন্ড এভরিথিং উইথ দিস টেকনোলজিস। সো আমরা গুগলের প্ল্যাটফর্ম ইউজ করি, এটাই এই স্লাইডে এটাই দেখানোর ইচ্ছা। নাও দ্য প্রাইসিং পার্ট। হ্যাঁ, সো প্রাইসিং এ যেটা বলে রাখছি যে কেউ যদি আমাদের প্রাইসিংটা যখন আমরা করেছি, সেজন্য বলা আছে যে প্রাইসিংটা কনভিনিয়েন্ট প্রাইসিং, যেটা হচ্ছে প্রাইসিংটা এমন ভাবে করা হয়েছে যাতে করে হুইচ পার্ট ইউ আর টেকিং ইউ উইল বি পেইং দ্যাট পার্ট, নো হিডেন কস্ট। তো প্রথমত হলো যে কেউ যদি শুধু মনে করে যে না, আই অনলি নিড দ্য ট্রেনিং, I do not need any job placement support, I have my friend who will help you. So yeah, definitely you can get the training from us. In that case, the cost would be $1,500.
এরকম যদি হয় যে হিয়া আই গট দ্য ট্রেনিং ফ্রম সাম আদার টেক স্কুল, অথবা আমি নিজেও ইউটিউব থেকে দেখে শিখে ফেলছি, আই নো এভরিথিং, নাও আই অনলি নিড জব প্লেসমেন্ট সাপোর্ট ফ্রম ইউ, দ্যাট ইজ দ্য ফি ইজ $1,500. And if you take both the things, then instead of paying $3,000, you will pay $2,000. This is the flat price that we have. And then most important thing, that you, after getting the job, you do not have to share any penny of your salary with us. হ্যাঁ, এটাই হলো আমাদের কোম্পানির বেস্ট ফিচার। যেটা হচ্ছে অনেক টেক স্কুল আপনি দেখবেন যে they will they will sign they will they will force you to sign a bond, যেটা হচ্ছে যে you have to share your salary for next 3 months, 30% শেয়ার করতে হবে। আমরা এখন বলতেছি no salary sharing, this is the amount that you will pay, this is all you have to pay, no hidden cost, no future payment, nothing. Okay, so that's pretty much it. That's all of my that's the end of my presentation. Now I will open the forum for the questions. If you have any questions, please feel free, I'll be able to answer your questions. Yes, Apu, go ahead. আপনি মিউটে আছেন, আপনি আনমিউট করে আপনি কোশ্চেনটা করেন। সাইদা নিপু। হ্যাঁ ভাইয়া, আপনাদের ক্লাসটা কখন থেকে কখন হবে একটু জানাবেন এটা? হ্যাঁ শিওর, ক্লাসের শিডিউলটা আমি একটু দেখে বলি। এই নেক্সট ব্যাচটা যেটা হচ্ছে, রাইট, একটু দেখেন আপু, আমি দেখি বলতেছি। আমাদের ক্লাসের স্কেজুলটা খুব রিসেন্টলি ফিক্স হয়েছে। আচ্ছা, স্যাটারডে সানডে মর্নিং আপনার 10 AM to 12 PM CST, যেহেতু আমরা সেন্ট্রাল টাইম জোনে, আমাদের উইসকনসিন তো আমরা সেন্ট্রাল টাইম জোনে, সো 10টা থেকে 12টা সকাল, শনি রবি। আর এই দুইটা হলো লেকচার ক্লাস, 2 ঘন্টা 2 ঘন্টা করে। আর থার্সডেতে ইভিনিং এ 1 ঘন্টা, সেটা হলো রিভিউ ক্লাস। তো সেখানে আপনার নিউ কোনো কনসেপ্ট পড়ানো হবে না, লাস্ট উইকে যা যা করা হয়েছিল সেগুলাকে আবার রিভিউ করা হবে। সেটা হলো 1 ঘন্টা, সেটা হলো 7:30 to 8:30 সেন্ট্রাল। আই ডোন্ট নো উইচ টাইম জোন ইউ আর ফ্রম। আমি সেন্ট্রাল টাইম জোন। ওকে, না আমি নিউ ইয়র্কে থেকে, তো না আমার এছাড়া আর কোনো স্কেজুল নাই আপনাদের ক্লাসে না? ফর দিস নেক্সট ব্যাচ আমাদের তো প্রতি 2 মাস পর পর ব্যাচ শুরু হয়। আচ্ছা, এই 20 তারিখ থেকে যে ব্যাচটা নাইটে কোনো ব্যাচ শুরু হবে? কারণ আমার মর্নিং এ কাজ থাকে, এই জন্য বললাম। স্যাটারডে সানডেতে মর্নিং থাকে। আমি কাজ করি, স্যাটারডে সানডেতেও কাজ করি। না, আনফরচুনেটলি নো ফর দিস ব্যাচ। মেবি অন্য কোনো ব্যাচে ফিউচারে যদি যখন আমাদের নাইট ব্যাচ শুরু হবে, ডেডিকেটেড নাইট ব্যাচ, তখন আপনি ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ আস। ও, তো ওটা আমি কিভাবে জানতে পারবো? আপনাকে আমাকে ইমেল করবেন বা? আপনি আমাদের ফেসবুক পেজটাকে একটু ফলো করে রাখুন, ওখানেই আমরা নতুন ব্যাচের ইনফরমেশন দিয়ে থাকি। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে ওকে, ঠিক আছে, ভালো থাকেন। আচ্ছা, আরেকজন ভাই, তুর্য ভাই। আসসালামু আলাইকুম মুকিত ভাই, তুরাজ আমার নাম। আমার কোশ্চেন ছিল, আমি অনেক কয়েকটা টেক কোম্পানি দেখছি, এরা আপনার আপনার দেখা গেছে আপনার উইন্ডোজে ওরা সবকিছু উইন্ডোজে করায়, কিন্তু ম্যাকে করতে গেলে ওরা অনেক সময় ম্যাকেরটা হেল্প করে না, ম্যাকেরটা দেখায় না। সো আপনাদের এখানে কি এটার এগুলা দেখানো আহ, দেখানো সরি না, I get your question. আমরা কি ম্যাকে সাপোর্ট দিই কিনা? ইয়েস, we do, yes, the answer is yes. আমাদের এখানে ম্যাক উইন্ডোজ ডাজন্ট ম্যাটার, যেই কম্পিউটারে আসুন না কেন, both the support we give. Yeah, because I saw a lot of companies, or a lot of tech companies, they don't support for Mac. Only thing they do is for Windows. And I also saw another like Indian people, like the courses you guys are sharing, and you guys also are gonna teach. They don't teach like a lot of things. They only teach like 3-4 things, like Java, um, um, test and manual on like 3-4 things. 3-4 thing, হ্যাঁ, আপনি আমার স্লাইডটা দেখছেন কিনা জানি না, আমাদের কোর্স কন্টেন্টটা কিন্তু ইচ এন্ড এভরিথিং ডিটেইল আপনি দেখছেন। আমি আবার দেখাবো। না না, আপনার আমি দেখছি। দেখছি না? আর একটা জিনিস হচ্ছে আপনার অনেকে বলে যে
আপনার কোর্সের পরে জব পাওয়ার পরে যদি ইন কেস কোনো হেল্প লাগে আপনারা কি মানে ওই ক্ষেত্রে কি কোনো হেল্প করেন নাকি দ্যাট ইজ পোস্ট জব, পোস্ট জবে নো, পোস্ট আমরা এমন ভাবে প্রিপেয়ার করি, ইউ শুড নট টেক এনি হেল্প। ওইভাবেই তো আপনাকে প্রিপেয়ার করবো যে উইল নট, উইল এই যে 4-5 মাসে যে প্রিপেয়ার করবেন, ইউ জি ওয়ার্ক হার্ড, দ্যাট উইল মেক ইউ 100% রেডি ফর দ্য জব। আমাদের এমনও অনেক আছেন যারা 2 বছর ধরে করতেছেন, উই স্টিল ডিডন্ট গেট গিভেন দেম দ্য গ্রিন সিগন্যাল টু গো ফর দি হোম। আবার এমনও আছে যে 4 মাস কমপ্লিট করে গ্রিন সিগন্যাল yeah চলে yeah গেছে। it depends on পোস্ট জবে people, you know. পোস্ট জব So সাপোর্ট। I have another question. I'm doing a job right now. So every day I go 11 a.m. to and I'm back in home like 6 p.m. So if I do practice for like 3 to 4 hours, is it gonna be okay or I have to do more and more? এটা তো পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে, বাট আপনি যদি ডেফিনেটলি 3-4 আওয়ার্স ডেডিকেটেডলি ট্রাই করেন, ইউ Yeah. শুড বি ফাইন, শুড বি Okay. Okay. Thank you. That's all I got. Thank থ্যাংক you. ইউ, থ্যাংক ইউ। হেলাল উদ্দিন ভাইয়ের একটা কোশ্চেন ছিল। জি ভাইয়া, থার্সডে থেকে ইভিনিং হবে না ক্লাসটা, যে রিভিউ ক্লাসটা হবে? থার্সডে ইভিনিং, স্যাটারডে সানডে মর্নিং। ওকে, মর্নিং সমস্যা নেই, থার্সডে, হ্যাঁ থার্সডে সমস্যা নেই। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। হ্যাঁ আপনি তো অলরেডি এনরোল করে ফেলছেন। জি জি, গুড গুড। হ্যাঁ ঠিক আছে, আর কোনো কোশ্চেন? আই বিলিভ উই হ্যাভ কোশ্চেন। আচ্ছা, ফারজানা আপুর কোশ্চেন আছে একটা। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা ভাইয়া, আপনি বলেছেন এটা মানে যে মানে যে কোনো খান থেকে কোর্সটা করা যাবে রাইট। পৃথিবীর, হ্যাঁ। তো জবটা কোথা থেকে হবে, মানে এখান থেকে কি মানে জব হয়ে যে কোনো খান থেকে কাজ করা যাবে এরকম? না না, আমি কোশ্চেনটা ভালো করে বুঝিনি। এটা হচ্ছে যে কোর্সটা তো করলেন, আফটার জবে কোথা থেকে করবেন? ধরেন কেউ যদি এখন ইতালি থেকে কোর্সটা করলো, সে Okay. জবটা কোথায় করবে? মানে তার জবটা কি যদি মানে ইউএস তার যদি জব প্লেসমেন্টটা কি এখান থেকে হবে? আচ্ছা আচ্ছা, ফাইন ফাইন, এটা গুড কোশ্চেন। সেটা হচ্ছে যে জব ডিপেন্ড করতেছে আপনি কোথায় জয়েন করতেছেন। আপনি যদি ইটালির কোনো কোম্পানিতে জয়েন করেন, ইটালি থেকে ডেফিনেটলি ইউ ক্যান জয়েন ওভার দেয়ার। বাট আপনি যদি আমেরিকান কোনো কোম্পানিতে জয়েন করেন এবং আপনার ধরে নিলাম আপনার ওয়ার্ক অথরাইজেশনে আমেরিকাতে কোনো সমস্যা নেই, আপনি ইউ আর এলিজিবল টু ওয়ার্ক ইন দ্য ইউএস, হ্যাঁ, স্টিল আপনি ইটালি থেকে আমেরিকান কোম্পানিতে জয়েন করতেছেন, যেহেতু মোস্ট অফ দ্য আইটি জবস আর রিমোট। কিন্তু ওই কোম্পানি যদি একটা রেস্ট্রিকশন দিয়ে দেয় যে নো ইউ ক্যানট ওয়ার্ক ফ্রম আউটসাইড ইউএসএ, তাহলে আপনি করতে পারবেন না। যেমন অনেক আমাদের কনসালটেন্টরা বিভিন্ন জায়গায় জব করছে, ওদের রেস্ট্রিকশন দেওয়া থাকে যে নো ইউ ক্যানট টেক দ্য ল্যাপটপ আউটসাইড ইউএসএ, তাহলে ডেফিনেটলি আপনি করতে পারবেন না। আবার এমনও আছে যে that person has pure work authorization, US citizen, but they are working from Bangladesh. That's fine. So এটা ডিপেন্ড করতেছে কোথায় জয়েন করতেছেন। আচ্ছা, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, তারপর রাকিব হাসান হোসেন ভাইয়ের একটা কোশ্চেন আছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাই, আমার প্রশ্ন ছিল ভাই, আপনাকে বিগিনিং থেকে একবারে এটা করতে পারবো? ধরেন আমার এই সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নাই আর কি, আমি কি কোর্সটা করতে পারবো? আচ্ছা, এখানে একটা অনেস্ট অ্যান্সার দিই আমি। হ্যাঁ, অনেক টেক স্কুল যারা আমি অনেকে এখানে বিভ্রান্তিকর একটা কোশ্চেন অ্যান্সার দেয়, সেটা হচ্ছে যে অনেস্ট অ্যান্সার হলো যে না, ইউ নিড সাম বেসিক নলেজ অ্যাবাউট আইটি, বেসিক নলেজ অ্যাবাউট কম্পিউটার, বেসিক নলেজ অ্যাবাউট সফটওয়্যার, এবং ওই বেসিক নলেজটা ডিফাইন করাটা খুব ডিফিকাল্ট। বাট আমি যদি বলেছি ইউ হ্যাভ টু বি কমফোর্টেবল উইথ কম্পিউটার। হ্যাঁ, সেই জন্য আমরা যেটা করেছি, আর এটা তো আমরা অনেকদিন ধরে করছি, বেসড অন আওয়ার এক্সপিরিয়েন্স আমরা যেটা করলাম যে আমরা এরকম অনেককেই পেয়েছি যারা কোর্সে ভর্তি হয়েছে ঠিকই অনেক আশা নিয়ে, কিন্তু তাদের বেসিক কম্পিউটার নলেজটাই নেই। হ্যাঁ, তো তারা অনেক স্ট্রাগল করে যে ভাইয়া বলে ভাইয়া আমি পারতেছি না, এর পরের ব্যাচের সাথে কন্টিনিউ করবো। আরেকটা কথা বলে রাখি, যখন আপনি এনরোল করছেন, ইফ ইউ ক্যানট
complete with the current batch, you can automatically be enrolled with the next batch for free. Okay, so ওরকম বলে যে ভাই আমি নেক্সট ব্যাচের সাথে কন্টিনিউ করবো, ওরা স্ট্রাগল করে। সেই জন্য আমরা যেটা আরেকটা যেটা শুরু করছি, সেটা হলো জাস্ট রিসেন্টলি শুরু করছি, সেটা হচ্ছে যে বেসিক আইটি কোর্স। সো দ্যাট ইজ এ সেপারেট কোর্স। সো এটা কিউএ কোর্স না, ওটা সেপারেট কোর্স, যেটা হলো যে একদম যাদের কোনোই ব্যাকগ্রাউন্ড নাই কম্পিউটার সম্বন্ধে, সফটওয়্যার একটু ডিফিকাল্টি আছে, তাদেরকে একটা লেভেলে নিয়ে আসা, তারপরে মেইন কোর্সে এনরোল করা। সো আমি আপনার কোশ্চেনের অ্যান্সারটা দিতে পারছি কিনা জানি না, বাট কারো যদি একদমই বেসিক কোনোই আইটি নলেজ না থাকে, সফটওয়্যার সম্বন্ধে নলেজ না থাকে, কমফোর্টেবল না হয় কম্পিউটারের জন্য, উই হ্যাভ এ সেপারেট কোর্স দ্যাট উইল হেল্প ইউ টু স্টার্ট দ্য মেইন কোর্স। জি ভাইয়া, আমি প্রশ্নটা আপনি যে বেসিক বলতে বুঝেছেন, এই বেসিকটা বলতে যে কম্পিউটারে আপনার টাইপ করা বা এক্সেল, এমএস ওয়ার্ড এগুলা, আর সফটওয়্যার সম্পর্কে কোনো জ্ঞান যেটা বলতে নাই, আর আপনার নরমালি ওই কম্পিউটার যে বেসিক যেটা ওটা সম্পর্কে আছে আর কি। আচ্ছা ফাইন, ঠিক আছে। তাহলে আপনি যদি একটু ডিটেইলে জানতে চান, তাহলে আমাদের আমি আপনাকে একটা লিঙ্ক পাঠিয়ে দিব আমাদের বেসিক কোর্সটা সম্বন্ধে। ওইটার কন্টেন্ট গুলা দেখেন, ওইটার কন্টেন্টটা যদি মনে করেন যে না আমি এগুলো সব জানি, আমার দরকার নেই, দেন আপনি অটোমেটিক্যালি কিউএ কোর্সে ভর্তি হয়ে গেলেন। আর যদি মনে করেন যে না ওই জায়গাটা আমার একটু ইয়া করা দরকার আছে, একটু ঝালাই করা দরকার আছে, তাহলে আপনি বেসিক আইটি কোর্সটাতে করে তারপরে এখানে আসলেন। জি, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। হ্যাঁ শিওর, গুড। আচ্ছা, আরেকটা কোশ্চেন আসছে হলো এমডি আলী। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, আপনাদের যে পেমেন্ট প্ল্যানটা এটা কি ওয়ান টাইম পেমেন্ট নাকি ইনস্টলমেন্টে দেওয়ার সুবিধা আছে? Yes, that's a great question. We take only one time payment. হ্যাঁ, আপনি যদি দেখেন আমাদের কোর্স পেমেন্টটা অনেক কম। The reason being very honest with you, why the payment is so less. আমাদের বিজনেস মডেলটা দেখেন যে 100% রিমোট, রাইট? অন্যান্য টেক স্কুল যেটা করে যে ওদের একটা অনলাইন একটা অফিস নিতে হয় যেখানে ক্লাস নেয় ট্রেনাররা ফ্রম ইউএসএ, তাদের কস্ট ইজ ভেরি হাই, which is লজিক্যাল, রাইট? বিকজ নোবডি ইজ ডুইং চ্যারিটি, ওদের বিজনেসকে সার্ভাইভ করতে হলে দে হ্যাভ টু পে দোজ ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল কস্ট। হ্যাঁ, এবং তাদের চার্জিংটাও অনেক বেশি। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে যেহেতু 100% রিমোট, এই কস্টের ওই জিনিসটা যে সেভ হচ্ছে ওইটাকে আমরা প্রাইসে রিফ্লেক্ট করছি এবং প্রাইসটাকে নিচে নামায় নিয়ে আসছি। সো সেই জন্য আমাদের প্রাইস ইজ ভেরি লো এন্ড ইউ হ্যাভ টু পে ইন ওয়ান শট। ওকে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ, আন্ডারস্টুড দ্যাট, থ্যাঙ্কস। So thank you. Yeah, and then we have a next question from Turzan bhai. Again another question. তুরাজ ভাই, Yeah, sorry, I got it very wrong. সরি, আরেকটা জিনিস হচ্ছে, সো আপনারা তো জব প্লেসমেন্টে হেল্প করেন, রাইট? Right. তো আপনারা কি মকিং ইন্টারভিউ করেন? সাপোজ জবে যেরকম মকিং ইন্টারভিউ করে? Absolutely, yes, exactly. So it's a good question. সেটা হচ্ছে জব প্লেসমেন্ট সাপোর্টটা নিয়ে একটু ডিটেইল বলি। জব প্লেসমেন্ট সাপোর্টটা হলো এরকম যে লেট মি জাস্ট শেয়ার এ প্রেজেন্টেশন, সেটা হলে ভালো হতো। দাঁড়ান আমি একটু একটা প্রেজেন্টেশন শেয়ার করি জব প্লেসমেন্ট সাপোর্টটা নিয়ে। গিভ মি 1 সেকেন্ড ভাইয়া। অলরাইট। আর আরেকজন এখানে শাহেদা আচ্ছা, নামে। আমি জব প্লেসমেন্টের এটা একটু দেখাইনি আপনাকে। ওকে, তারপরে আমি এখন করে দিচ্ছি, একটা সেকেন্ড। এখানে কি কি সার্ভিস আপনি ইনক্লুডেড আছে একটু ডিটেইলে জানলে আপনার জন্য হেল্প হবে, সবার জন্য হেল্প হবে। Let me just share my screen. আমার স্ক্রিন কি দেখতে পান? জি। আচ্ছা, এটা লোড হচ্ছে। ওকে ফাইন, সো লেট মি ওপেন। এখানে জব প্লেসমেন্ট সাপোর্টে যেই সাপোর্ট গুলো আমরা দিয়ে থাকি সেটা হলো যে অ্যাক্সেস টু আওয়ার জব প্লেসমেন্ট পোর্টাল। আমাদের একটা জব প্লেসমেন্ট ওই যে একটা কিউএ পোর্টাল দেখাইছি যেটাতে ট্রেনিং, সেম ভাবে আরেকটা পোর্টাল আছে সেটা হলো জব প্লেসমেন্টের জন্য। সেটার মধ্যে কি আছে, এই যাবৎকালে আমাদের যতজন ইন্টারভিউ দিয়েছে বা যারা দিচ্ছে সবার ইন্টারভিউ গুলো ওখানে রেকর্ডেড আছে। প্লাস সাধারণত এইরকম এই কিউএ জবে যেরকম ইন্টারভিউ কোশ্চেন করা হয় ওইটার একটা ডিটেইল ডেটাবেজ ওখানে আছে। হ্যাঁ, যেটা হলো জব প্লেসমেন্ট পোর্টাল বলি আমরা। এখানে
থাউজেন্ডস অফ কোশ্চেন্স আছে, মিনি ওইটাতে আমাদের কনসালটেন্টরা গেলে বলে ভাই আমরা ওখানে হারায় গেছি, এরকম এত হ্যাঁ মানে ওখানে ওই কোশ্চেন গুলো যদি কেউ প্র্যাকটিস করে তার জব নিয়ে কোনো চিন্তা নাই। আচ্ছা ফাইন। সেকেন্ড হলো যে ব্যাকআপ ক্লাসেস উইথ টপিক উইথ এক্সিস্টিং ব্যাচেস, এরকম যদি হয় যে হ্যাঁ এটা বেসিক্যালি এই সেকেন্ড পয়েন্টটা হলো বেসিক্যালি কেউ যদি ধরেন এমন হলো যে অন্য জায়গা থেকে কোর্স করে আসছে, সে এখানে শুধু জব প্লেসমেন্ট সাপোর্টটা নিচ্ছে বেসিক্যালি ওনাদের জন্য। তো আমরা যদি দেখি যে না মক ইন্টারভিউ 5টা মক ইন্টারভিউ আমরা নেই, হ্যাঁ 5টা মক ইন্টারভিউ না দেখা গেল কি না আসলে উনি প্রিপেয়ার্ড না, হ্যাঁ সো ওনার একটু আছে, সেই জন্য যেই যেই জায়গায় ঘাটতি আছে ওই জায়গার জিনিসগুলো ওই এক্সিস্টিং কোন একটা ব্যাচের সাথে উনি কমপ্লিট করবেন, নট দ্য হোল কোর্স। ধরেন আপনি কেউ টেস্ট এনজিতে একটু ঘাটতি আছে, কেউ জাভাতে একটা কনসেপ্টে ঘাটতি আছে, ওই কনসেপ্টের রেকর্ডেড ক্লাসগুলো ওনার সাথে শেয়ার করা হবে বা লাইভ ক্লাসগুলো অ্যাক্সেস দেওয়া হবে 2-1টা ক্লাস করার জন্য, যাতে করে উনি পুরোপুরি প্রিপেয়ার হন, হ্যাঁ ব্যাকআপ ক্লাস। আর এটা হলো 5টা মক ইন্টারভিউ, যেটা বললাম যে এক্স্যাক্টলি রিয়েল লাইফে যেভাবে ইন্টারভিউ হয় সেই আদলে 5টা মক ইন্টারভিউ নেওয়া হবে, এবং ওই ইন্টারভিউ গুলো নিবে হচ্ছে যারা যারা রিয়েল লাইফে ইন্টারভিউ নেয়। সো আমরা অলরেডি উইপ্রো, কগনিজেন্ট এরকম বড় কোম্পানির যারা অ্যাসোসিয়েট আছে ওদের সাথে আমাদের এগ্রিমেন্ট আছে যে দে উইল টেক দ্য মক ইন্টারভিউ, হ্যাঁ। তারপরে হলো যে মার্কেটিং ইউর রিজিউমি টু অল দি ওপেন পজিশন ইন ইউএসএ। সো আমেরিকাতে যত ওপেন পজিশন আছে ফর কিউএ জবের জন্য প্রত্যেকটাতে আপনার জন্য অ্যাপ্লাই করা হবে। নেগোশিয়েট দ্য কম্পেনসেশন উইথ দ্য ক্লায়েন্টস টু গিভ ইউ দ্য বেস্ট ভ্যালু। তো আপনি আপনার হয়ে স্যালারি নেগোশিয়েট করা, স্কেজুল দ্য ইন্টারভিউ, এবং ইন্টারভিউর পরেও ক্লায়েন্টের সাথে ফলো আপ করা যে হ্যাঁ আমার কনসালটেন্টটা ইন্টারভিউ দিছিল অমুক তারিখে, হোয়াট ইজ দ্য স্টেটাস। সো অল দিস থিংস ইজ আন্ডার জব প্লেসমেন্ট সাপোর্ট। ওকে ওকে, আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনারা কি কিউএ টেস্টিং এর বাইরে আপনারা কি সাপোজ জাভাস্ক্রিপ্ট, তারপরে সিএসএস, নোড জিএস, আপনার বুট ক্যাম্প, আপনারা কি ওইগুলা টিচ করেন নাকি? আমাদের এখন কিউএ কোর্সের পাশে ডেভঅপস আছে, ডেভঅপস এর ডিটেইলস কোর্স আছে, দ্যাট ইজ এ সেপারেট কোর্স। ওইটা আমাদের ডিফারেন্ট সেপারেট সেট অফ ট্রেনার্স এন্ড সেপারেট সিলেবাস, এভরিথিং ইজ সেপারেট। আর হলো বেসিক আইটি, ওইটার প্রাইস কিরকম? ওইটা হলো $2,500 ডেভঅপস। যে আপনাদের প্রাইসটা রিজনেবল আছে, বিকজ আমি এখানে আরো কয়েকটা টেক কোম্পানির সাথে কথা বলছি, they're like you gotta pay 5,000 first with the installment, and then later on somebody is asking like you have to pay like 5% from your whole year salary, or somebody's like you have to give like 50% of your first month salary. So yeah, so based on this you guys are good. হ্যাঁ আমি যেটা বললাম যে প্রাইসটা আমরা কমাইতে কিভাবে সক্ষম হয়েছি, বিকজ আমাদের তো সবই রিমোট, আমার তো কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার কস্ট নাই, আমার কোনো জায়গায় আমার অফিস ভাড়া করতে হচ্ছে না, অল দিস থিংস রাইট। সো ওই জিনিসটাকে প্রাইসটা রিফ্লেক্ট করা হয়েছে, প্রাইসটা কমায় দেওয়া হয়েছে। জি, বিকজ আমার ফিউ ফ্রেন্ডস আছে, এরা অলরেডি একজন আপনার ওয়েবসাইট, একজন হচ্ছে প্রোগ্রামার, সো আর একজন আপনার আর দুইজন কিউএ তে আছে। সো আমার এই জন্য কিছুটা আইডিয়া আছে, আর আমি আপনার জাভাস্ক্রিপ্ট আর এগুলো কিছু করছি, করার আমি এগুলো সম্বন্ধে আইডিয়া আছে। আপনাদের কোর্সটা দেখছিলাম আমি অনলাইনে, তারপরে লাইক লেট মি চেক ইট আউট এন্ড ইটস গুড। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাঙ্কস ফর ইউর কমেন্ট, আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট। আচ্ছা কাজী রিজভি ভাই একটা হাত তুলেছেন, ওনার একটা কোশ্চেন আছে। Are you there? All right. So Zara's family, I don't know your name. Oh, I'm sorry, brother. Sorry, Oh, I was yeah, please. I was talking with my mute on. Sorry. Oh, sorry. Yeah, go Apologize. ahead, brother. Yes. So I had two questions. One is the next session that's starting on August 20th. 20th. Is the trainer from what city? Like, is it US based trainer? You said you have trainers all over the world. That's one. And the second part is, after the course is completed, people who finished, do we get a certificate? Just curious. Okay, sure. These are two good questions. For this next batch, the trainer is from Chennai. He is from Chennai, and his name is Kirubakaran. He has like 15 years of experience as a trainer. He's also a part of he's a professional trainer for big companies like Cognizant, Capgemini, Wipro, a
কোম্পানিগুলোর অফিসিয়াল ট্রেনার, এবং সে আমাদেরকেও ট্রেনিং সাপোর্ট দেয়। সো ওর কাজই এটা, সো বিভিন্ন টেক কোম্পানিকে ট্রেনিং সাপোর্ট দেওয়া। সো হি উইল টেক দ্য ক্লাস ফ্রম 20th। And answer to your second questionটা কি ছিল ভাইয়া, ভুলে গেছি। But do you guys provide? Oh, Is there do you get a certificate? আচ্ছা, Then? প্রথমত যে Just curious. সার্টিফিকেশনটা আসলে কোনো কাজেরই না। হ্যাঁ, আপনি No, I'm just curious because I'm sure I a know. lot of the companies when you're applying, they will say, "Hey, do you have a certificate?" No, Again, no, I'm new into IT, so I'm not. Sure. I'm just curious. Sure. আপনি যদি চান আপনি একটা সার্টিফিকেট, ডেফিনেটলি উই ক্যান গিভ ইউ উইথ দ্য থেকে সে ভাইয়া অমুক আপনার কাজী রিজভি হি হ্যাজ কমপ্লিটেড কিউএ ট্রেনিং ফ্রম নেক্সট ভ্যালি, সার্টিফিকেট দিব। বাট এই সার্টিফিকেটটা কোনো দাম নাই। হ্যাঁ, Sure. যখন আপনাকে ইন্টারভিউ নিবে, দে উইল গিভ ইউ কোডিং চ্যালেঞ্জ, দে উইল interview you, only then they will hire you, no matter what. Absolutely. No, you're right. But if, as I said, if you want, I will give you, no problem. No. I was just curious. Would you even need it? Like, sometimes you have to submit it with a resume, maybe. I was just curious for that reason. No, good question. I would say. And maybe, sorry, taking too much time. I know there's a lot of people here. The person you mentioned who's going to be training, is there some videos we could see? And the reason I'm asking, I apologize. Sometimes it's very difficult for some people to understand Indian accent, especially from India. I'm not trying to be offensive, and I'm just trying to be, clear with you. I would say আমি আপনার সাথে ডিসএগ্রি করতেছি না, এটা ট্রু। মাঝে মাঝে ইন্ডিয়ানদের অ্যাকসেন্ট বোঝা ডিফিকাল্ট, বাট আমি আরেকটা কথা বলে রাখি, ইউএস এর আইটি ইন্ডাস্ট্রি It's all Indian. রাইট, 80 to 85% ইন্ডিয়ানস। হ্যাঁ, Sure. আমি তো অনেকদিন ধরে, প্রায় 8-9 বছর ধরে ইউএস এর মার্কেটে কাজ করতেছি। আপনার একটা পর্যায়ে মনে হবে যে আমি কেন ইন্ডিয়ান হইলাম না। No, absolutely. India here automatically I do think you're আপনি IT গুগলের or they think CEO, you're a doctor. This too. গুগলের সিইও, মাইক্রোসফটের সিইও, Sure, absolutely. ওরা ছাড়াও ডাউন দ্য লেভেলে ইচ এন্ড এভরি গ্রাউন্ড লেভেল থেকে শুরু করে টপ লেভেলে ইচ এন্ড এভরি ইজ ইন্ডিয়ান। হ্যাঁ, Absolutely. আমাদের কেন আমরা ইন্ডিয়ান ট্রেনারকে দিই? ইনিশিয়ালি হ্যাঁ, দুই একটা ক্লাসে কষ্ট হবে, বাট অফকোর্স আপনি অ্যাকাস্টম হয়ে যাবেন when you will continue with them। এবং গুড বেনিফিটটা হইলো আপনি জবে যায় কোনোই কষ্ট হবে না ওদের সাথে। Good point. বুঝছেন? তো জবে যায় মনে হবে যে ইটস ফাইন। আমাদের ট্রেনারের মতো আমাদের একজন ট্রেনার আছে, ওর নাম হলো নিশান্তি। কিন্তু প্রথমত অনেকেই ওর কথাটা বুঝতে পারতো না, ও একটা ইন্ডিয়ান চেন্নাই অ্যাকসেন্টে কথা বলতো। তো কিন্তু জবে যাওয়ার পরে অনেকে আমাকে বলছে, ভাইয়া আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি নিশান্তির সাথেই মিটিং করতেছি আমার বসের সাথে। Most likely your boss will be Indian. চেন্নাই, আপনি যা দেখেন সাউথ ইন্ডিয়ান, এই যে Sure. সাউথ ইন্ডিয়াতে যে 4টা প্রদেশ আছে, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, তারপরে তেলেঙ্গানা, এরকম যে আছে সবাই, এই যে 90% ইউএস এর আইটি তে যারা বিলং করতেছে সবাই সাউথ ইন্ডিয়ান। সো Sure. আমাদের এখান থেকে এই ইন্ডিয়ান ট্রেনারদেরকে করার মাধ্যমে আপনি জবে যাওয়ার আগেই এই কালচারটার সাথে পরিচিত হয়ে যাবেন। হ্যাঁ, Sure. এটাই। No, thank you. I was just curious. Thank you. I know, thank you. All right, so let's move on to Nahida Akhtar. You raised your hand. আপু আপনি আনমিউট করে ask your question. Nahida Akhtar. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা ভাই, আমার কোশ্চেন ছিল লাইক আমি বাফেলোতে থাকি, ওই যে টাইমিংটার ব্যাপারে। টাইমিংটা ওই যে বললাম যে স্যাটারডে সানডে মর্নিং এ আপনার টাইম হবে 11টা থেকে 1টা, যেহেতু আপনি বাফেলোতে ইস্টার্ন টাইম। ও 11টা থেকে 1টা স্যাটারডে সানডে, রাইট? সানডে। আর থার্সডে তে 8:30 to 9:30 ইওর টাইম। পিএম নট এএম, এত সকালে ক্লাস হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ফারজানা আক্তার। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সরি, আমার ভয়েসটা বুঝতে হয়তো একটু সমস্যা হতে পারে। আমার কোশ্চেন, আমার একটা কনফিউশন আছে। সেটা হচ্ছে আমি মানে আপনাদের যে কোর্সটা আপনি বললেন 4 to 5 month, রাইট? সো ওখানে 2 days a week। সো আমি অনেকগুলা টপিকস দেখলাম, লাইক সবগুলাই, লাইক জাভা, সিলেরাম, এভরিথিং। সো এটা কি অ্যাকচুয়ালি পসিবল, লাইক উইদিন 5 months এটা শেষ করা? আমি এটা এই জন্যই বলতেছি, আপনি যদি আমাকে অ্যান্সারটা দেন আমি বলবো আমি কেন কনফিউজড এটা নিয়ে।
ওকে, গুড কোশ্চেন। আচ্ছা, আমি এটা কাজ করি, আমাদের এখানে এক্সিস্টিং যারা কোর্স কমপ্লিট করছে ওরকম কেউ আছে নাকি? আমি এই অ্যান্সারটা আমি চাই ওদের কেউ দেখ, আমি না দিয়া দেখি এখানে কেউ জয়েন করছে কিনা। আচ্ছা হ্যাঁ, আই আই হোপ রুকসানা ইয়াসমিন, she has joined, she has completed the course and already got a job. She's working over there, so I would invite Ruxana Yasmin to answer this question. জি ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, হ্যাঁ প্লিজ। জি ভাইয়া। হ্যাঁ, অবশ্যই আমার যে ডিউরেশনটা দেওয়া হয় এটার মধ্যে আমরা শেষ করতে পারছি, এবং আম, এর মধ্যে আপনি কি বলে পুরো কোর্সটা শেষ করে আপনি রেডি হয়ে যাবেন জব মার্কেটের জন্য ইনশাআল্লাহ। বাট এটা আমি একটু অ্যাড করি, এটার কোনো গ্যারান্টি নাই আপু। সত্য কথা যেটা বলি, যেটা হচ্ছে ইট অল ডিপেন্ডস অন ইউ। এটা আপনি যতটুকু হার্ড ওয়ার্ক করবেন, একটু টাইম দিতে হয় আর কি। রাইট, এক্স্যাক্টলি। সো এটা হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে আপু আপনাকে। সো হার্ড ওয়ার্ক ছাড়া কোনো শর্টকাট এখানে করে না। এখানে আমি অনেক এক্সাম্পল আমি দিতে পারবো, আমাদেরই টেক স্কুল থেকে এমন আছে যারা 2 বছর ধরে করতেছে, এখনো রেডি না মার্কেটের জন্য, আবার 4 মাসও কোর্স কমপ্লিট করে গট দ্য জব। হ্যাঁ, সো হাউ, আমি দুইজনই আমাদের ফ্যাসিলিটি ইউজ করে, দুইটা এক্সট্রিম এক্সাম্পল আমি দিলাম। নাও এই দুইটা এক্সাম্পল থেকে আপনি কি পারসিভ করবেন? হার্ড ওয়ার্ক, রাইট? ইফ ইউ ডু হার্ড ওয়ার্ক, ইউ আর গুড। ওকে, সো নেক্সট মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, ফারজানা আক্তার। ভাই আমি অলরেডি কোশ্চেন করে ও, দিচ্ছি। কোশ্চেন না, ফাইন। সো আপনি তাহলে আপনার হাতটা নামায় ফেলেন। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। অলরাইট, সো লেটস মুভ অন টু শাহেদা ফারজানা। জি, আমি আবার কোশ্চেন করছি। আচ্ছা, একটু আগে বললেন যারা মানে 4 মান্থসে প্রিপেয়ার হবে না তাদের জন্য নেক্সট মানে নেক্সট কোর্সটা আবার ফ্রি করে দেন। তো যারা 2 বছর ধরে করছে তাদের কি পুরোটাই ফ্রি করছে নাকি পেমেন্ট করতে হচ্ছে না, তাদেরকে? আপনি 2 বছর না, আপনি 10 বছরও এখানে কন্টিনিউ করতে পারবেন। বাট এটা তো কোনো গুড থিং না। আমরা আমরা ফর ইউর গুড, for our good, will help you to complete the course in 4 months. But in case যদি কখনো এরকম ইমার্জেন্সি আসে, কিছু এমন হয় যে আপনি পরবর্তী ব্যাচের সাথে কন্টিনিউ করতে চাবেন, you can automatically be enrolled. Just let us know, we'll enroll you for free. ওকে, আচ্ছা, সো লেটস মুভ অন টু জারাস ফ্যামিলি। উনি 2বার হাত তুলছেন, ওনার কোশ্চেনটা আমি নিতে পারি? আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার নাম সুমাইয়া, ফ্লোরিডা থেকে বলতেছি। তো ফ্লোরিডার সাথে আপনাদের এই কোর্সের টাইমটা একটু বলবেন প্লিজ? সেন্ট্রাল আর ইস্টার্ন 1 ঘন্টা ডিফারেন্স। আর এই যে আপনি কিছুক্ষণ আগে একটা আপু বললো না যে কম্পিউটারের উপর যে বেসিক নলেজ থাকবে, মানে ওইটা আপনি তাকে সেন্ড করবেন, ওটা প্লিজ আমাকে একটু দেন, আমি একটু দেখবো যে ওইটা আমার আছে কিনা। আচ্ছা ফাইন, আমাদের এখানে আমার সাথেও আমাদের যে হেড অফ বিজনেস রোজি আপু উনি আছেন, উনি এই বেসিক আইটি কোর্সটা পুরোটা লিড করতেছেন। তো আপু আপনি যদি একটু ডিটেইলে বলতেন যদি পসিবল হয়, যে বেসিক আইটি কোর্সটা কেমন হবে, এটা করলে কি হবে? জি ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম। আপু, আপনার কোশ্চেনটা কি ছিল? আপনি একটু কাইন্ডলি আবার রিপিট করবেন? হ্যাঁ, মানে বেসিক যে আইডিয়া থাকতে হয় এই কোর্স করার জন্য, কারণ আমি এখানে 5 বছর যাবত আছি, কিন্তু আমি কোনো জব করতেছি না বা আমার এইটা সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নেই। তো যদি আমি একটু জানতে পারতাম যে এইখানে মানে বেসিক আইডিয়া কি থাকতে হবে কম্পিউটার সফটওয়্যার উপরে বা কিছু, তাহলে আমার সুবিধা হতো। আচ্ছা, বেসিক বলতে আমরা বুঝাচ্ছিলাম হচ্ছে যারা লাইক এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট বেসিক্যালি এগুলা জানে, কম্পিউটার মোটামুটি ইউজ করে, লাইক জিমেল সেন্ড করে, বা আপনি কি জানেন কিভাবে জুম মিটিং করা হয় বা কিছু লাইক বেসিক কম্পিউটারের যে নলেজ। হ্যাঁ, আমি মোটামুটি এগুলো জানি, এবং কি আমার বাংলাদেশ থেকে সরকারি সার্টিফিকেট আছে, বাট ট্রেনিং দেওয়া আছে, এগুলো জানি। বাট অন্য যে সফটওয়্যার উপর পড়াশোনা, এটা আমার নাই। আচ্ছা ফাইন, দ্যাটস ফাইন। না, বেসিক সফটওয়্যার উপর আপু আসলে পড়াশোনা করতে হবে না, যেহেতু আমারও কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না সফটওয়্যারের উপর কোনো কিছুই, বা কম্পিউটার সায়েন্সের উপরেও কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না। সো ওইটা না থাকলেও আপনি যদি, ভাইয়া তো বারবারই বলে, যদি আপনি হার্ড ওয়ার্ক করেন, লাইক টাইম দেন। সো আমি আমার এক্সাম্পলই দিতে পারি, আমার লাইক 4 মান্থের ভিতরে আমি জব ক্র্যাক করেছি।
তো আপনি যদি টাইম দেন প্র্যাকটিস করেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনি জব পাবেন। সরি ভাইয়া, সরি টু ইন্টারাপ্ট No, ইউ। no, that's fine. No, you're good. Thank you. Thanks for jumping in. Thanks for sharing your experience and knowledge. হ্যাঁ, আমি ওটাই বলবো যে আপু ওইটাই যে there is no alternative to hard work. আমার মনে হয় আপনার জন্য বেসিক্যালি দরকার নেই। আলহামদুলিল্লাহ, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। Thank you. Any other question? All are good questions, I would say. Okay, so if we don't have any other questions, আমি just screen share করে দেখাই দিই কিভাবে you will purchase the course. হ্যাঁ, so let me share my screen. আচ্ছা, আমার স্ক্রিনটা তো দেখতে পাচ্ছেন। সো আপনাকে যেটা করতে হবে, সিম্পল nextvalley.com, www.nextvalley.com, এখানে যাওয়ার পরে নেক্সট লার্নিং এ ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে জাস্ট একটু স্ক্রল করলেই দেখবেন যে সফটওয়্যার টেস্টিং কোর্স। যখন আপনি এখানে ক্লিক করবেন তখন ইট উইল নেভিগেট ইউ টু দি পেমেন্ট পেজ। এখানে আপনার ইনফরমেশন গুলো দিয়ে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, যেভাবেই আপনার ইচ্ছা, ব্যাংক ট্রান্সফার, যেভাবে আপনার ইচ্ছা দেওয়ার পরে যখন আপনি পে করবেন, ইউ উইল গেট এন অটোমেটিক্যালি ইমেল রেসপন্স উইথ ইউ অ্যাজ এ রিসিপ্ট যে আপনি পেমেন্ট করেছেন সাকসেসফুলি, অ্যান্ড আমাদের কাছে একটা ইমেল নোটিফিকেশন আসবে যে দিস পারসন হ্যাজ অলরেডি পেইড। তো তারপরে আমরা আপনাকে আমার এখান থেকে ফোন করা হবে, করে আপনাকে একদম সিস্টেমে অ্যাক্সেস দিয়ে আপনার সবকিছু সেট আপ করে দেওয়া হবে। দিস ইজ হাউ ইউ হ্যাভ টু পে। সো ভেরি সিম্পল, ইউ হ্যাভ টু গো টু nextvalley.com। nextvalley.com এ যাওয়ার পরে লার্নিং এ ক্লিক করবেন, তারপরে এই পেমেন্ট অপশনটা পাবেন। ঠিক আছে? So thanks everyone for joining. It was really great to share our services and everything with you. আমাদের এই সেশনটা ফেসবুকে রেকর্ডটা দিয়ে দেওয়া হবে। If you want to see it again, you can watch it again and also share with your friends. Thanks everyone for joining. Thank you. Bye.